ईश्वर पवित्र नाम रे आप मानकु समस्त को नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आपण मानकु स्वागत जनाए। आज शीर्षक होची ज्वाईर शोषणकारी ससुर। पुनर्बार को होची ज्वाईर शोषणकारी ससुर। आज ध्यान निमंते जो अंशटी पाठ करवा ताहा होची आदि पुस्तक 29 पर्व 16 पदरु आमाने किछि अंश पाठ करवा। आउ 16 पद मु पढ़ु अछि। सेही लाबनर दुई कन्या थिले, ज्येष्ठर नाम लेया और कनिष्ठार नाम राहेल। लाबनकर दुईटी झियो थिले, बड़टा होची लेया आउ सानटा हेउची आउ राहेल। आउ राहेल सुंदरी और रूपवती थिले। राहेल सुंदरी और रूपवती थिले, किंतु लेया खेणाकी थिले, पथरा टिके थिले। तो जाकोब कौन करथिले ना से राहेल को प्रेम करथिले, राहेल को भल पाउथिले। तहिरे तांको ससुर को से कहिले मु आपंको झियो आ राहेल को मु भल पाउ अछि। तहिरे तांको ससुर कहउछंती आउ तुमे जदि 7 वर्ष पर्यंत दास्य काम कर्म करिवो मोहर, ताहेले मो झियो को मु तुम सहित बाहा करि देबी। आउ जाकुब राजी हो गले। आउ 7 वर्ष को एपरी बितेले सते जेपरी लागिला ता किछि दिन ही लागिला बोली। एते से भल पाउतले राहेल को। आउ 7 वर्ष किछि दिन परी ही ताकू लागिला। तापरे 7 वर्ष गत होला परे, सरीगला परे, संपूर्ण होला परे आउ जाकुब तांको ससुर लाबन को जाई कहउछंती मोर कार्यकल सरलाणी, आउ कौन करंतु ना आपण आउ मते मो भार्या दियंतु। तहिरे लाबन कौन करछंती, लाबन तांगर निकट थिबा समस्त लोक मान को एकत्र करी एक भोज प्रस्तुत करुछंती। आउ भोज प्रस्तुत कला परे आउ संध्या समय से कौन करछंती, आपना झियो को आउ जाकोब को देई देउछंती बा बाहा करुछंती। आपण माने भाबुथिबे जाकुब का पई 7 वर्ष कर्म करथिले, लेया पई ना राहेल पई? लेया पई नुहे, राहेल पई। काहे ना जाकुब राहेल को भल पाउथिले। किंतु हेइछि एपरी आउ आजि परि हुए तो लाइट नथिला, से संध्यार भोज समय रे लाइट नथिला, आउ से जानी पारि नाहंती। किंतु सकाळ हेला केने देखुछंती आउ तांको ससुर लाबन जो देइछंती राहेल को देई नाहंती, कागो देइछंती, लेया को देइछंती, विवाह कर देइछंती। तहिरे आउ जाकुब निश्चय रागिथिबे। आउ जाई कि तांको ससुर कहउछंती आपण मते ए की प्रकार व्यवहार कले, मु की राहेल पई 7 वर्ष आपण पाखरे मु दास्य कर्म करि नथिले, मते काहे का आपण ठकिले बोली कहउछंती, काहे का आपण ठकिले बोली कहउछंती। आउ लाबन कहउछंती आम देशर गोटे नियम अछि जे बड़ झियो थाउ थाउ आमे सान झियो को देई पारिबो नाही। प्रिय माने जेतले जाकुब कहिले मु राहेल को भल पाउची, मु राहेल निमंते 7 वर्ष पर्यंत मु दास्य कर्म करियो पई प्रस्तुत अछि, सेही समय तो लाबन कहि पारि थांते मो बड़ झियो अछि, आउ किपरि मु तुमको सान झियो को तुमको देई देबी। सान झियो पई तुमे केमति कहउछ जे मो 7 वर्ष दास्य कर्म करी बोली, सेही समय भी कहि पारि थांते। किंतु लाबन जाकुब को कहिले नाही, से समय हां कहिछंती, से समय हां कहिछंती। किंतु जेतले 7 वर्ष परि जाईछि आउ भोज प्रस्तुत करुछंती, आउ से भोजटी एक कुमंत्रणा थिला, से भोजटी एक कुमंत्रणाकारी भोज थिला। से भोज प्रस्तुत करिवार उद्देश्य थिला आउ जाकुबन को कौन करिवे ना से ठकिवे। तो एटी लाबन को विषय में देखुचु की प्रकार ससुर लाबन अटंती, से मिथ्यावादी ससुर अटंती। एक तो मिथ्यावादी ससुर, कहीं ना जाकुब राहेल को भल पाउथिले बोली
ଆଉ ଲାବନ ପାଖରେ 7 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ରାହେଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲାବନକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଲାବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ 7 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲା ପରେ ଆଉ ରାହେଲକୁ ବିବାହ କରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ, 7 ବର୍ଷ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଭୋଜ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ନା ତାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ। ତ ଲାବନ ପ୍ରଥମରେ ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର, 2 ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଶ୍ୱଶୁର। 2 ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ସେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ଭୋଜଟା ଥିଲା, କଣ ଥିଲା ତାହା? କୁମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ଭୋଜ ଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଛକୁ ଛୁପେଇ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ପରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଆଉ ରାହେଲକୁ ଦେବା ବଦଳରେ ମୁଁ ଲେୟାକୁ କଣ କରିବି ନା ଯାକୁବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଠେକିଦେବି, ତାହାକୁ ବିବାହ କରେଇଦେବି। ତ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର? ପ୍ରଥମ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର, 2 ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଶ୍ୱଶୁର, 3 ହେଉଛନ୍ତି କୁମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ଶ୍ୱଶୁର। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଲେୟାକୁ ବାହା କରାଇଲା ପରେ 1 ସପ୍ତାହ ବିତି ଯାଉ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିବେ ନା ରାହେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବେ ଯଦି ଯାକୁବ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ପୁଣି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯାକୁବ ରାଜି ହେଲେ ପୁଣି 7 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏକି ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଜଇମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 7 ବର୍ଷ ସେ ଶୋଷଣ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି 7 ବର୍ଷ ସେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟ କଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ? ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଜଇଁର ଶୋଷଣକାରୀ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଜଇଁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ବା ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କର ନମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ଲାବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର। ଲାବନ ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର। ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାହେଲକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ, ତୁମେ 7 ବର୍ଷ ତୁମେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କର, ମୁଁ ରାହେଲକୁ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ 7 ବର୍ଷ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ସେ ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ରାହେଲକୁ ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଲେୟାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାକୁବ ହସ୍ତରେ। ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଲାବନ। ପୁଣି এই ଯୋଉ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, এই ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ବିବାହର ଭୋଜ, କୁମନ୍ତ୍ରଣାର ଭୋଜ ହେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଭୋଜ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ନଥାଏ, ଏକ ବିବାହର ବାହାନା ବା ବିବାହର ଏକ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ବିବାହ ଦେଖେଇବା ବିବାହ ଭୋଜ। ଏଇ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ରାହେଲକୁ ବାହା ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଲେୟାକୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ଯାକୁବଙ୍କୁ। ଆଉ ବିବାହ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବାର ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଜିର ବିବାହ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ ଭୋଜ ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଭୋଜ କୋଉଟା? ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଭୋଜ ଯୋଉଟା, ତାହା ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଭୋଜ ଅଟେ। କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ଭୋଜ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପୁଣି ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି? 7 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ଠକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଜଇଁକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜଇଁକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଦେଖେଇ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବି ଜ୍ୱାଇଁ, ସେଇଟା ଦେବି ଜ୍ୱାଇଁ, ସେଇଟା କରିଦେବି, ସେଇଟା କରିଦେବି, ସେଇଟା କରିଦେବି, ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ। ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ। ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ ବା ତାହା ଠକିବା ଥାଏ। ପୁଣି এই 7 ବର୍ଷ ଯଦି ଦାସତ୍ୱ କର୍ମ କରେଇଲେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ରାହେଲ ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପୁଣି ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରେଇଲେ। ତାମାନେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଶୋଷଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବି ଇଏ ଲୋଭୀ ଅଟନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ କି ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ? ଇଏ ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭୀ ଶ୍ୱଶୁର। ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କଠୁ ପାଇବାର ଆଶାରେ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲାବନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନମୁନା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି? ମୋ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବୁଥିଲି, ମନେକର ଲାବନ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତେ। ଲାବନ କହିଥାନ୍ତେ ଏ କଥା ଯାକୁବଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ, ଜ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ 7 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ, ହେଲେ ତୁମେ କଲ। ପୁଣି ବି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଦାସତ୍ୱ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବି ତୁମେ କଲ। ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରେମ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଠକିଛି ସତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରିଛି ସତ, ମୁଁ ତୁମ ମିଛ କଥା କହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଛି, ତାହା ଦେଖିକି ମୋ ଜୀବନଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ତ କେବଳ 2ଟି ହିଁ ଝିଅ, ଏସବୁ କାହାର ହେବ? ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଛ ଯାକୁବ, ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ତୁମର, ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ତୁମର। ଏହା ଯଦି ଲାବନ ଯଦି ଯାକୁବକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉତ୍ତମ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ এই ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଅନ୍ତି, ଯଦି ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲାବନ ପରି ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାତରେ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ୱାଇଁର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ କି ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବୁଝି ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଫାଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଲାବନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲାବନ ରୂପ ଶ୍ୱଶୁର ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଏ ଶିକ୍ଷାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱଶୁର ଅଟନ୍ତି। ଏକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଶ୍ୱଶୁର, ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଶ୍ୱଶୁର, ଏକ ଶୋଷଣକାରୀ ଶ୍ୱଶୁର, ଏକ ଲୋଭୀ ଶ୍ୱଶୁର, ନା ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର? ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇ ରହିବ।
ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।